Who got married with Amsu Barma's sister Bhogini? Question number 24. Who got married with Amsu Barma's sister Bhogini? Surendra King from India. Who was the last king of Makwanpur? Digbandhan Sen. What Tibetan people said called to Bidkuti? Haritara. Harintara. Who built Golden Gate of the Bodhgam Palace main gate? Ranjit Malla. How many floors did Kailash Kut Bhavan have? 7 floors. Where did Lichavi rulers come from? Vaishali, India. Who named Jang Bahadur Rana to Jang माथवर सिंह थापा उसको नाम राखेको थियो नि जङ्गबहादुर राणाको उसको माथवर सिंह थापा मामा हो उसको मठेर अङ्कल What happened, guys? Go ahead. You there, guys? Sir, I can continue it. Okay, okay. Where were we? In number 31. 31. What was the old name of Rapti zone? स्वर्गदाडी जोन Who founded Kirtipur? निमेश कन्फ्युज भयो पास Who started the formal prince proclamation tradition? अंशु वर्मा Who was the founded king of Sen dynasty? रुद्रसेन पाल्पा Which international organization membership had taken by Nepal first time? ECAFE Who started the tradition of 31 canon for His Majesty and 21 for Prince? श्री 3 चन्द्र शमशेर In the time of Chandra Samser, Sri Pach is called His Majesty. Till now, what Sri Pach is called before? हिज हाइडनेस Which king is killed in the earthquake? जयप्रकाश मल्ल When NTV started its daily telecast? 2042 साल पुस 14 गते When NTV is established? 2041 साल पुस 17 गते Who is called father of school? पद्म शमशेर Who was the father of Ramsa? पुरन्द शाह Who built the statue of 4 martyrs gate? रत्न बहादुर तुलाधर Which female singer recorded song first time in Nepal? मेलाओ देवी Which male singer recorded song first time in Nepal? सेतीराम श्रेष्ठ 1965 साल एडी मा थियो है Which language script has registered for the membership application of UNO? नेवारी ल्याङ्ग्वेज स्क्रिप्ट इज कॉल्ड रञ्जित स्क्रिप्ट What is called Araniko Pagoda? प्रिस्टियस Which is the oldest non-government office of Nepal? कामधेनु चक्र In the history of Nepal, who did took coronation 2 times? पृथ्वीनारायण Coronation शाह 2 times. पृथ्वीनारायण शाह What is the another name of Dharara? भीमसेन स्तम्भ टावर Which newspaper registered first time in Nepal? उद्योग
उद्योग हो। What is the name of Padma Kanna campus building in Kathmandu? रत्नदीप भवन। When Kathmandu was made capital city of Nepal? 1892 BS। In which king's time Muslim came to Nepal? रत्नमल्ल। When did first plane crash in Nepal? 2017 कार्तिक 20 गते। Which king's nickname was Lichibi Kulketu? शिवदेव फर्स्ट। When Bhimsen Thapa had started the system of passport? 1863 BS। When Singha Darbar caught fire? 2030 असार 25। Who was the Prime Minister of Nepal while Singha Darbar had caught fire? कीर्तिनिधि बिष्ट। Which plain is called Nolche Palace in Nepal? हनुमान ढोका। Who is known as the Khardar Ba in the history of Nepal? कृष्ण प्रसाद कोइराला। Which national hero known as Shahid Maila? दशरथ चन्द। When did Araniko visit China? 1310 BS। When was Nepal Scout founded? 2009 BS। When was NAC, formerly RNAC, established? 1st July 1958 AD। Write the date of King Tribhuvan arrival in Nepal from India before establishment of democracy in 2007 BS. 4th फागुन 2007 BS। Who was the first king of Kirat dynasty? गस्ती। When was the Bir Hospital established? 12th Shravan 1947 BS। When Gorkha Patra published first time? 24 वैशाख 2058। When was the paper money brought to use? 1st Assaun 2002 VS in Nepal। One Nepali king was very great preacher, and he goes to Delhi king as gift. Name who is he? महेन्द्र मल्ल। Who was the Bullet Maharaj? त्रिलोके विक्रम। Who is called Fiste Maharaj? श्री तीन चन्द्र शमशेर। Who had visited 3 cities in Nepal on the back of elephant during coronation of His Majesty King Birendra? जगमी पर्वल बिष्ट मुस्ताङ किङ। The great king had two queen. One of them was Queen Indra Kumari, and who was the second queen? नरेन्द्र लक्ष्मी। Who did sign in 1960 in Sugauli Treaty from Nepal side? गजराज मिश्र। Who is known as the Itihasको Bolne Theli? लेट बाबुराम आचार्य। Who built the statue of Pasang Lamu Sherpa? बालकृष्ण तुलाधर। Who started the tradition of holiday on the day of Boisak Purnima? किङ त्रिभुवन। Who is known as Biraj Bhakhati in the history of Nepal? कालु फान्डे। When and where did Jangabahadur die? 1933 in पत्थरघाट। Who got the first position of Yuvraj Dhiraj, Prince, and Maharaj Dhiraj, His Majesty in Nepal? अंशु वर्मा। Who was the designer of Narayan Hiti Palace? बिफोर। Additional note, which is the first kingdom of Saha dynasty?
भिरकुटी Where was the ruling center during Kirat period? गोकर्ण What was the another name of Kastamandap? मर्सुस्त Who was the first priest of Pashupatinath temple? स्वामी शेखानन्द How many languages did Pratap Malla know? 15 language Which king is known as social reformer in the history of Nepal? जस्थितिमा Who started passport and when? भीमसेन थापा 1869 BS Which period of Nepal was known as golden period? लिच्छवी पिरियड Who is the last king of Patan? तेज नरसिंहमा What was the army Malla, called big. during the Malla period? उमा What was the dynasty of the first rulers of Nepal? गोपाल डाइनेस्टी Who was the first king of Gopal dynasty? भुक्तमान खास भुक्तमान त लेख्नु Who was the last king of Gopal dynasty? एक्सामल्ल Okay, सर you guys. Okay, due to technical error, today we were unable to bring our English sir. So now, for the more 20 minutes, our Cheon sir, he will continue. Okay, please go ahead. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Okay, good morning, है त? Morning, morning, sir. sir. Morning. Okay, Good morning, sir. गुड मर्निङ। अब हामी धेरै टाइम छैन कि आज म कोर्सको टपिक कम्प्लिट गर्न सकिन्न हैन। गुरु गुड मर्निङ हजुर। गुड मर्निङ है त। म क्वेशन मात्रै कुरा गर्छु है, क्वेशनको मात्रै आज अहिले ल भर्खर है। अब 20 मिनेट मात्रै छ, सर आउने बेला भइसक्यो कि टाइमिङ बुझेन? हुन्छ सर। ल क्वेशन मात्रै, सिम्पल क्वेशनहरु मात्रै म गराउँछु, अरु गराउँदिन। जस्तै एउटा क्वेशन टिप्ने पनि है, आउँदैन भने म आन्सर भनिदिइहाल्छु तुरुन्तै। जस्तै नेपाल र बंगलादेश बीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता कहिले भयो? नेपाल र बंगलादेश बीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता कहिले भयो? ओके, इसको आंसर चाहिँ 5 मार्च 2019 है। 5 मार्च 2019 यो उसमा भन्दाखेरि एडीमा, र विक्रम सम्बन्धमा भन्दा 2075 साल फागुन 21 गते, 2075 साल फागुन 21 गते। अर्को एउटा क्वेशन भयो। नेपालले नि भयो गुरु भयो है। भारतद्वारा चन्द्रयान 2 प्रक्षेपण कहिले गर्यो? भारतद्वारा 2019 जुलाई 21 हैन 22 मा भारतद्वारा चन्द्रयान 2 प्रक्षेपण सन् 2019 जुलाई 22। भारतद्वारा चन्द्रयान 2 प्रक्षेपण सन् 2019 जुलाई 22 आन्ध्र प्रदेशको सामुद्रिक तटीय क्षेत्रबाट गरेको यसले श्रीहरिकोट स्थित है। अमेरिकाले एपोलो भने जस्तो क्या, अमेरिकाले एपोलो, रुसले लुना, चीनले चाउ ए प्रक्षेपण गरेका छन्। जुलाई 22 हो, जुलाई 22 हो, 2019 जुलाई 22। भयो। प्रदेश नम्बर 4 को नाम र राजधानी कहिले घोषणा भयो? प्रदेश नम्बर 4, यो त हामीले पढ्नु पर्छ है, यो पछि म पढाउँछु पनि, पढाउँ त। प्रदेश नम्बर 4 को
नाम र राजधानी कहिले घोषणा भयो? प्रदेश नम्बर 4 को नाम र राजधानी 2075 साल असार 22 गते है, असार 22 गते। प्रदेशको नाम गण्डकी राखिएको छ, प्रदेशको नाम गण्डकी राखिएको छ र प्रदेशको स्थायी राजधानी पोखरा रहने भएको छ है। पोखरा हो 2075 असार 22 नै हो भाइ, ठीक हो, 3/22 है। अनि प्रदेशको राजधानी चाहिँ पोखरा रहने भएको छ, पोखरा। फेरि ओके, अर्को क्वेसन फेरि प्रदेश नम्बर 6 को नाम र राजधानी कहिले तोकियो? प्रदेश नम्बर 6 को नाम र राजधानी, यो हामी नेपाल आर्मी पढ्नेलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है यो प्रदेश सम्बन्धीको, किनभने हाम्रो टपिकै छ, जियोग्राफीको टपिकै हो यिनीहरू। प्रदेश नम्बर राजधानी तोक्ने प्रदेश नम्बर 6 पहिलो प्रदेश हो है, पहिलो प्रदेश हो। त्यसले चाहिँ नाम कर्णाली प्रदेश राखेको छ र राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, राजधानी चाहिँ वीरेन्द्रनगर सुर्खेत। 2074 साल फागुन 12 गते, 16 गते हैन, 2074 साल फागुन 12 गते राखेको है। ओके, अर्को क्वेसन सरकारले छनौट गरेका 7 प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरू मध्ये, सुन है, सरकारले छनौट गरेका 7 प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरू मध्ये कर्णाली प्रदेशको कुन ठाउँलाई तोकेको छ? सरकारले छनौट गरेका 7 प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरू, सरकारले छनौट गरेका 7 प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरू मध्ये है, 7 वटा मध्ये प्रदेश नम्बर 6 को कर्णाली प्रदेशको कुन ठाउँलाई तोकेको छ? ओके, पर्यटकीय 2075 भाद्र महिनामा गरेको यो संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले है, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले यो रारालाई, रारा मुगु हो, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज मुगुलाई, रारालाई गरेको थियो। ओके, सरकारले छनौट गरेको 7 प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरू मध्ये गण्डकी प्रदेशको कुन ठाउँलाई तोकेको छ? गण्डकी प्रदेशको कुन ठाउँलाई चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र तोकेको छ? यसको आन्सर गण्डकी प्रदेशको प्रदेश नम्बर 4 है, 85 ताल कास्की, 85 ताल कास्कीलाई चाहिँ के गरेको छ? तोकेको छ है। कुरो बुझिँदैछ नि है? क्वेसन मात्रै छ, हाम्रो टाइमिङ सर आउने हुन्छ अहिले, जितेन्द्र ध्वज खाँड भन्ने सर आउनुहुन्छ एकछिनपछि, अनि त्यही कारणले है त ल, टाइमिङ हामीसँग एकदम थोरै छ, नभए हामी सिलेबसमै रहेर कुरा गर्थ्यौँ, हाम्रो सिलेबसकै आधारमा। अर्को, द म्यान बुकर इन्टरनेसनल प्राइज कहिले स्थापना भएको हो? द म्यान बुकर इन्टरनेसनल प्राइज, क्वेसन चाहिँ टिप्दै जाने है, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। द म्यान बुकर इन्टरनेसनल प्राइज कहिले स्थापना भएको हो? यो सन् 2005 म्यान बुकर प्राइज चाहिँ 1969, ध्यान दिएर सुन है। द म्यान बुकर प्राइज भन्ने चाहिँ फरक हुन्। द म्यान बुकर प्राइज चाहिँ 1969 बाट दिन थाल्यो, तर द म्यान बुकर इन्टरनेसनल प्राइज चाहिँ सन् 2005 बाट दिन थालिएको, 2005 बाट दिन थालिएको। भयो 2073 सालको मदन पुरस्कार कुन बुकले पाएको थियो? 1969। 2073 सालको मदन पुरस्कार सालको
हेलो हेलो आयो सर आयो आइरहेको छ सर, प्लिज गो अहेड। सर यहाँ अलिकति उ भयो कि सर एक्सर्साइज गरेको थिएँ कि सर म त्यही भएर पनि गर्मी आयो क्या पसिना आयो भर्खर तपाईँले गर्दा एक्सर्साइज भइरहेको थियो फोन गर्दाखेरि म त्यतातिर लागिरहेको थिएँ ल है त 2073 सालको मदन पुरस्कार धृतराष्ट्र भन्ने खण्डकाव्यले पाएको थियो है धृतराष्ट्र भन्ने खण्डकाव्य यो घनश्याम कडेलको बुक थियो घनश्याम कडेलको। अनि अर्को क्वेसन मदन पुस्तक पुस्तकालयमा रहेका है सुन है मदन पुस्तक पुस्तकालयमा रहेका पुस्तकको सूचीलाई के भनेर चिनिन्छ? मदन पुस्तकको पुस्तकालयमा रहेका पुस्तकको सूचीलाई के नामले चिनिन्छ? ओके मदन हैन मदन गौरव चाहिँ भाइ पत्रिकाको सूचीलाई हो है मदन तिमीले अहिले मदन गौरव भन्यौ त्यो मदन गौरव भनेको चाहिँ पत्रिकाको सूचीलाई चिनिन्छ तर पुस्तकको सूचीलाई मदन सौरभ है पुस्तकको सूचीलाई मदन सौरभ पत्रिकाको सूचीलाई मदन गौरव र लेखकहरूको सूचीलाई मदन पौरख भनेर चिनिने गरिन्छ मदन पौरख भनेर चिनिने गरिन्छ है। ओके अर्को क्वेसन 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दोब्बर हुन कति समय लाग्छ? यसरी नै वृद्धि दर हुँदै जाने हो भने जनसङ्ख्या वृद्धि दर हुन दोब्बर हुन कति वर्ष लाग्छ? कुरो बुझ्यौ? नेपालको जनसङ्ख्या 1.35 को दरले वृद्धि दर हुँदै जाने हो भने 68 सालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो नि त त्यो 1.35 का दरले वृद्धि दर हुँदै जाने हो भने नेपालको जनसङ्ख्या दोब्बर हुन कति समय लाग्छ भनेको 2,64,94,504 × 2 हुन कति वर्ष लाग्छ भनेको 68 सालको अनुसार यो 52 वर्ष लाग्छ है 52 वर्ष 68 सालको जनगणना अनुसार जनसङ्ख्या दोब्बर हुन लाग्ने समय भनेको 52 वर्ष भयो। नेपालमा औसत परिवार संख्या 68 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा औसत परिवार संख्या कति रहेको छ? औसत परिवार संख्या एभरेज फ्यामिली रेट एभरेज फ्यामिली औसत परिवार संख्या कति रहेको छ? हो गुड 4.88 सबैभन्दा बेसी रौतहटमा 6.44 र सबैभन्दा कम कास्कीमा 3.92 है 3.92। ओके 68 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा यादव जाति कति % रहेका छन्? 68 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा यादव जाति कति % रहेका छन्? हो 4% रहेका छन् 4% रहेका छन्। ओके छैठौं कृषि गणना 2068 अनुसार सबैभन्दा बढी सिंचित क्षेत्र भएको जिल्ला कुन हो? छैठौं कृषि गणना 2068 अनुसार सबैभन्दा बढी सिंचित क्षेत्र भएको जिल्ला कुन हो? ओके 68 सालको जनगणना अनुसार सबैभन्दा बेसी सिंचित क्षेत्र भएको जिल्ला बारा हो बारा जिल्ला। ओके क्वेसन फेरि भन्दैछ रमेश भाइले छैठौं कृषि गणना 2068 है अनुसार
नेपालमा सबैभन्दा बढी सिंचित क्षेत्र भने इरिगेसन भएको क्षेत्र, इरिगेसन सिंचित क्षेत्र भएको जिल्ला कुन हो? जस्तै खाद्य बाली उत्पादनमा पहिलो मोरङ, धान बालीमा झापा भने जस्तो क्वेसन त्यस्तो हो है। खाद्यान्न बाली जस्तै अब त्यस्तो खालको जस्तै कोसे बाली र तेलहनमा सबैभन्दा बढी दाङ भनिन्छ नि, त्यस्तै मध्ये त्यो सिंचित क्षेत्रमा चाहिँ सबैभन्दा बेसी सिंचित भएको भूमि अथवा जिल्ला कुन हो भनेको मैले त्यो गर्नलाई तरकारी बालीहरू उत्पादन गर्न, विभिन्न उत्पादन गर्नको लागि सबै ठाउँमा पहुँच भएको चाहिँ कुन हो भन्दा बारा जिल्ला हो है त। बारा जिल्ला चाहिँ सबैभन्दा बेसी सिंचित क्षेत्र भएको जिल्ला गनिन्छ। अनि त्यसपछि नगदे बालीमा सबैभन्दा राम्रो जिल्ला कुन हो? 6औं कृषि गणना 2068 अनुसार नगदे बाली क्यास क्रप्समा नगदे बालीमा सबैभन्दा बेसी चाहिँ राम्रो जिल्ला सर्लाही हो। सर्लाही जिल्ला चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हो। कुरो बुझ्दैछ नि है? कुरो बुझ्दैछ? हेलो, आवाज आउँदैछ नि हैन? ओके, प्रथम आर्थिक गणना 2075 है, द फाइनल रिपोर्ट अनुसार है, फाइनल रिपोर्ट अनुसार सबैभन्दा बेसी बढी प्रतिष्ठान रहेको जिल्ला कुन हो? सबैभन्दा बेसी प्रतिष्ठान रहेको जिल्ला कुन हो? प्रथम आर्थिक गणना 2075 को फाइनल रिपोर्ट अनुसार सबैभन्दा बढी प्रतिष्ठान रहेको जिल्ला कुन हो? औद्योगिक गणना अनुसार चाहिँ रूपन्देही हो। फेरि औद्योगिक गणना अनुसार चाहिँ फरक छ है। औद्योगिक गणना अनुसार चाहिँ रूपन्देही, आर्थिक गणना अनुसार चाहिँ सबैभन्दा बेसी भएको चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला हो। काठमाडौँ जिल्लाको कुलको 13.5% प्रतिष्ठान रहेका छन् है त, प्रतिष्ठान रहेका छन्। भयो? ओके, अर्को क्वेसन। 18औं असंलग्न राष्ट्रको शिखर सम्मेलन है, असंलग्न राष्ट्रको शिखर सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो? 18औं असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन, 18औं असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो? नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहभागिता जनाएका थिए। केपी शर्मा ओलीले सहभागिता जनाएका थिए यो सम्मेलनमा। यो नयै हो यो कुरा। असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन चाहिँ 2076 कार्तिक 8 र 9 गते अजरबैजानको वाकु भन्ने ठाउँमा भएको थियो। अजरबैजानको राजधानी वाकु भन्ने ठाउँमा भएको थियो है। यो चाहिँ यसको असंलग्न आन्दोलनको स्थापना चाहिँ 1961 मा भएको हो। असंलग्न आन्दोलनको स्थापना 1961 मा अनि भएको, तर 1955 को इन्डोनेसियाको वाङुङ सम्मेलन पछि मात्रै यस्तो स्थापना भएको पनि मानिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ है। बुझ्यौ नि है? ओके, अर्को नेक्स्ट क्वेसन। हुम्डे विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्छ? हुम्डे विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्छ? ओके, हुम्डे विमानस्थल मनाङ जिल्लामा पर्छ। मनाङ जिल्लामा पर्छ। भयो? नेपालमा विश्व संसार दिवस कहिले मनाइन्छ? नेपालमा विश्व संसार दिवस कहिले मनाइन्छ? विश्व संसार दिवस फेब्रुअरी 3 हैन, फेब्रुअरी 2 हो। फेब्रुअरी 2 मा मनाइन्छ। फेब्रुअरी 2 मा। नेपालमा हाल राष्ट्रिय सिमसार नीति कुन चाहिँ कार्यान्वयनमा रहेको छ? नेपालमा हाल कुन चाहिँ सिमसार नीति कार्यान्वयनमा रहेको छ?
नेपालमा हल सिमसार नीति 2069 चाहिँ कार्यान्वयनमा रहेको छ, 69 कार्यान्वयनमा रहेको छ। ओके, नेपालमा कफी दिवस कहिले मनाइन्छ? नेपालमा कफी दिवस कहिले मनाइन्छ? ओके, नेपालमा कफी दिवस मङ्सिर 1 गते मनाइन्छ, मङ्सिर 1 गते। विश्व सम्पदा दिवस कहिले मनाइन्छ? विश्व सम्पदा दिवस कहिले मनाइन्छ? ओके, विश्व सम्पदा दिवस अप्रिल 18। एउटा अलिक जटिल क्वेसन छ, ध्यान दिएर सुन है। यो हामीलाई लगातार सोध्छ पनि क्वेसन, यस्तै खालको क्वेसन सोधेको छैन, तर यहाँ कतिवटा छन् के छन्, जस्तै कहिले भयो भन्नेमा दिगो विकास सम्बन्धी क्या एसडीजी को सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्समा कतिवटा गोल्स छन्, सब गोल्स कति छन् भन्ने मात्रै हामीलाई क्वेसन सोधिरहेछ, कहिले भयो मात्रै। तर म एउटा अर्कै क्वेसन सोध्छु, जस्तै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्समा 17 वटा गोल छन्, यो हामीलाई तिमीहरूलाई पहिल्यै थाहा छ। त्यो 17 वटा गोल्सहरू मध्ये 15 नम्बरमा के उल्लेख गरिएको छ? 15 नम्बरमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरू मध्ये 15औं नम्बरको बुदामा के उल्लेख गरिएको छ? ओके, 15औं नम्बरको बुदामा के उल्लेख गरिएको छ? 15औं नम्बरको बुदामा जैविक विविधता है त, जैविक विविधता संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण। भयो? नेपालको संविधान 2072 को अनुसार, नेपालको संविधान 2072 अनुसार गैर आवश्यक नागरिकता एनआरएन लाई नागरिकता दिने व्यवस्था कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? नेपालको वर्तमान संविधान 2072 अनुसार गैर आवश्यक नागरिकता सम्बन्धी कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? ओके, धारा 14 मा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन है अथवा वडाध्यक्ष वा सदस्य हुन कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ? गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा वडाध्यक्ष वा सदस्य हुन नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार कति वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ? सबैलाई 21 वर्ष है। सहिलो छ। गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य हुन चाहिँ 21 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। एउटा भाइले 25 वर्ष भन्दै छ, त्यो 25 वर्ष भनेको चाहिँ प्रदेश सभाको सदस्य हुन चाहिँ 25 वर्ष हुनुपर्ने छ। प्रदेश सभाको सदस्य हुन, प्रदेश प्रमुख हुन 35 वर्ष। ओके, अर्को क्वेसन। नेपालमा अहिले भाषा आयोग, अस्ति थप पनि भयो, भाषा आयोग अनुसार 6 वटा भाषा है। यो भाषा आयोग सम्बन्धी अथवा भाषा आयोगका अहिलेका प्रमुख अध्यक्ष को हुनुहुन्छ? भाषा आयोगका यो धारा 287 मा उल्लेख गरेको छ नेपालको वर्तमान संविधान 2072 मा है। र भाषा आयोगको गठन चाहिँ नेपालमा 2073 साल भदौ 23 गते भएको थियो है। भने यो भाषा आयोगको अध्यक्ष को थिए, को छन् भन्नु न अहिले? भाषा आयोगको अध्यक्ष लवदेव अवस्थी। भाषा आयोगको अध्यक्ष लवदेव अवस्थी। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। नेपाल पर्यटक दूरदृष्टि 2020 अनुसार सुन है, नेपाल पर्यटक दूरदृष्टि 2020 भनेको 2013 बाट सुरु गरेको नेपालमा, 2013 देखि 2020 सम्म भनेपछि 2020 लाई कुन वर्ष मनाउने घोषणा गरेको थियो? 2013 मा सिस्ने, जलजला, डोरपाटन, कर्णाली पर्यटन वर्ष मनाइयो भने 2013 मा
सिस्ने जलजला ढोरपाटन कर्णाली पर्यटन वर्ष मनाइयो भने 2020 लाई कुन वर्ष मनाउने डिसिजन गरेको थियो? कुन वर्ष? ओके, यसको आन्सर आन्तरिक भ्रमण तथा नागरिक उड्डयन वर्ष। आन्तरिक भ्रमण तथा नागरिक उड्डयन वर्ष है। नेपालमै पहिलो मानव अधिकार मैत्री गाउँको घोषणा कुन गाउँलाई गरिएको छ? नेपालमै पहिलो पल्ट मानव अधिकार मैत्री गाउँ घोषणा कुन गाउँलाई गरिएको छ? कुन गाउँलाई घोषणा गरेको छ भन्दा यो चाहिँ राचुली गाउँ, कालिकोट जिल्लाको राचुली गाउँ है। कालिकोट जिल्लाको राचुली गाउँलाई यो 2075 साल जेठ 17 गते चाहिँ घोषणा गरेको थियो है। 2075 जेठ 17 गते। विश्वको सबैभन्दा नजिक है राजधानीबाट सबैभन्दा नजिकको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? विश्वको सबैभन्दा नजिकको राजधानीबाट एकदमै नजिकको दूरीमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? यो भाइ कालिकोट जिल्ला, अघिको कालिकोट जिल्ला, राचुली गाउँ, कालिकोट जिल्ला है। राचुली गाउँ, कालिकोट जिल्ला विश्वको सबैभन्दा नजिकको है। विश्वमा देशको राजधानीबाट सबैभन्दा नजिकको राष्ट्रिय निकुञ्ज शिवपुरी हो है। शिवपुरी विश्वमा देशको राजधानीबाट सबैभन्दा नजिकको दूरीमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। बङ्गलादेशले निजामती सेवामा कहिले आरक्षणको खारेजी गर्यो? बङ्गलादेश सरकारद्वारा त्यहाँको निजामती सेवामा दिँदै आएको आरक्षणको व्यवस्था कहिले खारेज गर्यो? शिवपुरी नेशनल पार्क भाइ। शिवपुरी कुन पार्क अरे सर भन्दा शिवपुरी नेशनल पार्क, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज। कुरो बुझ्यो? बङ्गलादेश सरकारद्वारा त्यहाँको निजामती सेवामा दिँदै आएको आरक्षणको व्यवस्था कहिले खारेज गरियो? ओके, 2019 जनवरी 23, 2019 जनवरी 23। भयो। शालिग्राम संग्रहालय कुन ठाउँमा निर्माणाधीन रहेको छ? शालिग्राम संग्रहालय नेपालको कुन ठाउँमा निर्माणाधीन रहेको छ? ओके सर हजुर सर अब अन्त गर्नुपर्ने होला हैन? यहाँनिर हुन्छ सर। ठिक छ सर, क्वेशन मात्रै गरिदिएको सर। अब कोर्स अहिले सुरु गरौँ भने खासै हुँदैन। ओके गुड है त? हजुर क्वेशन मा 4-5 वटा छ। रञ्जित आदित्य, रञ्जित संगीता शालिग्राम बागलुङ भनिदिनु है सर। त्यो बागलुङ सर, लास्टको आन्सर बागलुङ। क्वेशन गरिरहा। संगीता आदित्य। Yes, sir. Okay, so Ranjit, is he here or not? Sir, Ranjit भाइ को हुनु न सर, म एकछिन कल गर्छु दाइलाई। ओके, इट्स ओके ओके। अब हामी चाहिँ आजको विशेष प्रोग्राममा जान लागिरहेका छौँ है। हाम्रो डिक्यानको चेयरम्यान एसएसपी गुप्तबहादुर सर पनि आइसकेको छ।
त्यसै गरेर हाम्रो आजको मेन ग्लिम्स हैन आजको गेस्ट स्पिकर हाम्रो व्यक्तित्व आदरणीय व्यक्तित्व माननीय व्यक्तित्व जितेन्द्र ध्वज प्रोफेसर डाक्टर जितेन्द्र ध्वज खाँड सर आइपुग्छ छ। अब मैले फ्लोर चाहिँ संगीता र रञ्जितलाई हामी कुर्दै छौं एकैछिन। मैले रञ्जित भाइ र संगीतालाई आश गरिरहेछौं हामी।